person is praying for the believers in Colossia, Lord, help them to grow in the knowledge of you. അങ്ങയിലുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഈ സഭാ വിശ്വാസികൾ വളരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. So this whole week it has to be the prayer subject of the church. Prayer subject, prayer topic of all the believers. Please, in your family prayer, take this topic and pray for your children, for yourself, for your life partner, so that they may grow in the knowledge of God. ഈ ആഴ്ച നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഉള്ളവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർ തുടങ്ങണം. ഇത് വളരെ കർക്കശമായിട്ട് പുതിയ നിയമ ലേഖനങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ആഴമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത്. ആത്മീക വളർച്ച സംഭവിക്കണമെന്ന് ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആത്മീയ വളർച്ച. Even Paul and even Peter, when he winds up his second letter, Peter says in 2 Peter chapter 3 verse 18, there he winds up the letter saying that my believers may grow in the knowledge of Jesus Christ. Please read that. See, there Peter says, grow in the knowledge of Jesus Christ our Savior. That was the desire of Peter for the believers. ആ വിശ്വാസിയ കർത്താവിനുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വളർച്ച പ്രാപിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പൗലോസ് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പത്രോസ് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, മറ്റു ലേഖനകർത്താക്കൾ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Believers may grow in the knowledge of God. Even my sincere prayer for the Shalom Church is that they may grow in the knowledge of God. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, പ്രാർത്ഥിക്കണം. Paul and a passion, so worrying about the immaturity of the believers in 1 Corinthians, and he was crying and lamenting over the people. ആത്മീയ വളർച്ച കാണാതിരുന്നപ്പോൾ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യയിലുള്ള സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീരൊഴുക്കുകയാണ്. ആ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗ്രോത്തിലേക്ക് അവർ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഐ ആം സോറി ഫോർ യു, ഐ ക്രൈ ഫോർ യു. നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരയുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. അത്രയ്ക്ക് പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് തൻ്റെ വിശ്വാസികൾ അതേ ആ ദൈവകൃപയിലൊന്ന് വളരണം, ദൈവികമായ ആഴത്തിലൊന്ന് വളർച്ച പ്രാപിക്കണമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. സ്തോത്രം. We love little children. The little children here, you love you, dear ones, right? I saw after the worship service, you take the little children and embrace them and play with them, right? So good, so cute. You all love little children, and we want to see smiling them, and we want to see they smiling us, and we cherish them and embrace them, and we play with them. Especially children who are 1 year old or 2 years of age. The way they act, the way they smile, the way they behave, the way they talk, we all love it. What a nice it is for us to see that. But how many of you want your children to be in the same stage? Children, don't grow. I love you in this stage. I love you. I like you. The way you act, the way you do things, don't grow. Be in the same level, same level. My daddy and mom are there to love you. You love your children, no doubt. But after 1 year, 2 years, if they are in the same stage, your mood will get changed. Then, though pastor or the believers or your friends are coming and playing with them, your heart is paining, grieving, because my child is not growing to the status and to the next level of their physical life. അതല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളിക്കാൻ എന്ത് ഇഷ്ടമാണ്, നമുക്ക് താല്പര്യമാണ്, അവരുടെ സ്മൈലൊക്കെ എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക്.
പക്ഷെ 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, as parents we are so sad and we would take them to the checkup and medical doctors to examine their physical growth. നമ്മളെല്ലാവരും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. We are happy and joy over their growth. അവർ മച്ചുത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരണമെന്നുള്ളത് അവരെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എത്രയധികം ഞാനും നിങ്ങൾ വളർച്ച പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. I do not know how many years you have been experiencing and practicing Christianity. You are practicing Christianity. As a doctor is practicing medicine, you are practicing Christianity for several years. You read the Bible, we pray, and we all go after the Word of God and go after Jesus Christ, and everything is a reality. Yet we waver in our faith. We stumble in our faith. We are shaken in our faith. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇളകിപ്പോകുന്നുണ്ട്, ചാഞ്ചാടി പോകുന്നുണ്ട്, കുലുങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. A doctor who is practicing medicine for 20 years, he go to the doctor to consult with, and if the doctor prescribes you a wrong medicine, even after you consult a doctor for several times and your disease is not getting healed, you blame the doctor. What doctor he is? Practicing for 20 years, incapable, good for nothing. Would you say? You would say, I would say. നമ്മളെല്ലാവരും പറയും, ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഡോക്ടർ, 20 വർഷമാണെന്ന് പറയുന്നു. എത്ര പ്രാവശ്യം പുള്ളിയുടെ അടുക്ക പുള്ളിക്ക് ഇതുവരെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ എത്ര കേസസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാതെ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട എത്ര കേസസ്. A doctor fails in diagnosing the case and the sickness. ഇത് സംഭവിക്കരുത് നമുക്ക്. We are practicing Christianity for several years. നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം. Never doubt eternity. Never doubt about your salvation. Never doubt about the presence of Holy Spirit. Never doubt the infilling of the Holy Spirit. Never doubt the work of the Holy Spirit. Never doubt hell. Never doubt heaven. It is a reality. How many of you believe that? It is a reality, dear ones. നാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ഒരു കാര്യവും നാം സംശയിക്കരുത്. സ്വർഗത്തെ നാം സംശയിക്കരുത്, നരകത്തെ നാം സംശയിക്കരുത്, പിതാവായ ദൈവത്തെ സംശയിക്കരുത്, രക്ഷയെ സംശയിക്കരുത്, നിത്യതയെ സംശയിക്കരുത്. ഇതെല്ലാം റിയാലിറ്റിയാണെന്ന് ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. Never doubt what we practice. നമ്മളിത് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ഇത് റിയാലിറ്റിയാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അത് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവം നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ സംശയിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവമകനാണെങ്കിൽ, ദൈവമകളാണെങ്കിൽ, ഏതു സമയത്തും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കരുത്. യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആൻഡ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ്. ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ദിസ് ചർച്ച്, ഐ വാണ്ട് യു ടു ബി സ്ട്രോങ് ഇൻ യുവർ സ്പിരിച്വൽ കൺവിക്ഷൻ. ഐ വാണ്ട് യു ടു ബി സ്ട്രോങ് അബൌട്ട് ഇറ്റേണിറ്റി. ഐ വാണ്ട് യു ടു ബി സ്ട്രോങ് അബൌട്ട് ദി realities that we are not able to see with our naked eyes. ഒരിക്കലും സംശയിക്കരുത് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ. ഇതെല്ലാം റിയാലിറ്റി ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. നമുക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? നിത്യത സത്യമാണ്. ഈ ദൈവവചനം സത്യമാണ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് സംശയിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. So we want to grow in our Christian practicing. ആ ക്രിസ്തീയ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നാം
വളർച്ച പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. If our children fail in second grade for 5 times, what will you do? Okay, try one more time, 2 more time. Failing in second grade or third grade 5 times, you will be so happy. They are laughing. Parents will kick you out, right? What are you doing in the school? Even if they don't shout at you, they will surely shout at you. What are you doing? Still in the same standard for 5 years. We want children to go up to the other standard, have the promotion. We parents want you to be promoted to the next level of your studies. Suppose you find that your child is weak in one subject, in math, what will you do? You will give special attention, right? പ്രത്യേകമായ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കും മാത്തിന്. അത്ര ശരിയല്ല, പ്രത്യേക അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കും. Whether you are in duty or you will find out extra time to spend with your child, or you will send your child to a tuition or some efficient people to train the child. ഇതല്ല ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, 5 വർഷമായി തോറ്റു കിടക്കുന്ന ഏതോ ജീവിത രംഗങ്ങളിൽ നാം ജയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നില്ലേ? കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുകയല്ല ഇന്ന് പകൽ വേണ്ടത്. നമുക്കൊരു ക്രിസ്തീയ വളർച്ചയല്ല വേണ്ടത്. So what does spiritual growth mean? Spiritual growth is the knowledge of God, growing in the knowledge of God. It is nothing but growing in the knowledge of God. ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുക. The greatest knowledge a human being can ever have is the knowledge of God, no doubt at all. It is not knowledge of science, it is not knowledge of philosophy, it is not knowledge of medicine. The greatest knowledge that a person can ever have in his life is the knowledge of God. And see, we are so privileged, we are so blessed to have the knowledge of God. How many of you are saying that you are so privileged? എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. We parents, we do not know the hardware and software. We say hardware and software. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. ജ്ഞാനം വളരെ കുറവാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഫെയിലിയറാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ ഒരു ദൈവദാസൻ എന്നുള്ളത് ദൂത കൈമാറുന്നു. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. കാരണം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനിടയായതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗ്യമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട്. കാനഡയിൽ വന്നു സത്യമാണ്, പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ അതിനധികമായി ഞാൻ സന്തോഷിക്കുവാൻ കാരണം ഈ ദൈവത്തെ അറിയുവാനിടയായി തീർന്നു, ഈ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു, ഈ ദൈവത്തെ പിൻഗമിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ മക്കൾ അല്പസമയം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ, ആ ദൈവത്തിന് മഹത്വം സമർപ്പിക്കട്ടെ. Then what is the knowledge of God here? Here Paul says not the intellectual knowledge. I will explain it maybe in the following week. What is intellectual knowledge? You can never comprehend God. Never. You can fully comprehend God. He is immortal. He is unlimited. He is infinite. He is the everlasting God, and a human being can never comprehend who God is intellectually. It is not an intellectual knowledge Paul is talking about. It is an experiential knowledge. Grow in the experiential knowledge of God. ദൈവത്തിന്റെ ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനമല്ല, യുക്തി കൊണ്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. പക്ഷെ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതിക റീസണിങ്, ഇന്റലക്ച്വൽ നോളജ് അല്ല, അനുഭവഭേദ്യമായ അറിവ്. അവനെ ഓരോ ദിവസവും അനുഭവിച്ചറിയുക എന്നുള്ള ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും വളർച്ച പ്രാപിക്കണമെന്ന് ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്നലകൾ നാം അനുഭവിച്ചത് പോലെയല്ല, ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക്, ദൈവിക അനുഭവത്തിലേക്ക്
എന്നെ വളർത്തണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നടക്കുമോ? നടക്കും. God is an eternal mystery and you can experience him forever and ever and ever and ever and ever and ever. Never you will come to a stage you will no more to experience him. Even in eternity, millions and millions of years you are going to spend in eternity, yet you are going to experience him more and more and more and more, because our God, he is an eternal mystery. എത്ര പേർക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I'll explain that maybe later. അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ടോപ്പിക്കിൽ മാറും. നിത്യമായ മർമ്മമാണ് ദൈവം. നിത്യമായ മർമ്മം. ആ ദൈവത്തെ എനിക്കൊരിക്കലും ഇന്റലക്ച്വലായിട്ട് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തെ എനിക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എൻ്റെ ദൈനംദിനമായ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണെന്ന് ഇന്ന് പകൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം. എന്താണ്? Our knowledge of God will have great impact on our response to life situations. Please keep in mind, our knowledge of God will have great impact on our response to life situations. You respond to life situation based on your knowledge of God. If you are weak in the knowledge of God, you will be weak in responding to your life situations. If you're weak in the knowledge of God, you will be weak in responding to the challenges of your life, issues of your life. It is completely and basically on the basis of your knowledge of God. No doubt at all. ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് ലേശമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അതുപോലെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. When you see me responding to my life situation, you can measure my knowledge of God. No doubt. നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നു, എൻ്റെ പെരുമാറ്റം കാണുന്നു, എൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കാണുന്നു. അങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്തുവാൻ കഴിയും എനിക്ക് ദൈവത്തെക്കുള്ള പരിജ്ഞാനം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, experiencing him more and more. Christian life is like climbing a mountain. When we reach the top of mountain, we will reach the perfect stage. But that is the stage we are going to have at the coming of Jesus Christ, no doubt. I am not perfect, you are not perfect, we are imperfect beings. But when you accepted Jesus Christ, when you were baptized, when you started coming to the church, you are at the bottom of the mountain, at the foot of the mountain. But you are striving to climb the mountain. Each day, each year of your Christian life, each month of your Christian life, you are stepping upward. I'm sorry to say that a percentage of Christians in the church are still at the bottom of mountain, at the foot of mountain. At least you reach one step or second step. Climb higher, dear ones. And God's intention that we are to reach the top of mountain, and it will take place when we receive Jesus Christ, when Jesus receives us. അത് സംഭവിക്കും. ഒരു മലയാണ്, ആ മലയുടെ ഉയരത്തിലേക്ക് നാം കയറുകയാണ്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കയറുകയാണ്. വലിയൊരു മല. ആ മലയുടെ മുകളിൽ നാം എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്.
അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് സംഭവിക്കും. തീർച്ചയാണ്, കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ഈ മലയുടെ അടിവാരത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഓരോ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഓരോ ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ, ഓരോ ഉപവാസം കഴിയുമ്പോൾ, ഓരോ ദിവസം പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇത് വളർന്ന് ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണ്. വെല്ലുവിളികൾ അവിടെയുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, കുടികൾ അവിടെയുണ്ട്, കാണുവാൻ കഴിയാത്ത തടസ്സങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അത് കടന്നു പോകുകയാണ്. ഉയരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുകയാണ്. 5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിന്ന സ്ഥലത്തല്ല ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ആ മലയുടെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്ന. 2 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിന്ന ഒരു സ്ഥലത്തല്ല ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ആ മലയുടെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്ന. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ ശാലോ സഭയോട് പറയുവാണ് ദൂത, ഇത് അടിവാരത്തിൽ നിൽക്കരുത്, ഉയർന്നു കയറുക, ഉയർന്നു കയറുക. Are you at the foot of the mountain? അതോ somewhere in the middle? എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മലയുടെ സ്ഥാനം? കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കരുത്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻക്രീസ് വേണം, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്രോത്ത് വേണം. ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുമ്പോൾ, അയ്യോ എൻ്റെ മോൻ അത് ഈ മലയുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വളരുന്നുണ്ട്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകല് ദൈവദാസൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളെ വചനത്തിലൂടെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, കയറുക പ്രിയ ദൈവമക്കൾ. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ വെക്കുവാനായിട്ട് ഒന്ന് ഉത്സാഹിച്ചാട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധയാത്മാവ് നിങ്ങളെ താങ്ങുവാനുണ്ട്, നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുണ്ട്. ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. But let me tell you that without your desire, God can never help you. You need a desire within you to have the growth. Unless you have the desire, God cannot help you. So basically you need a spiritual desire and burning heart to grow to maturity of Jesus Christ. ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര ഷൗട്ട് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള വിശപ്പും ദാഹവും ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അതിനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അതിനുള്ള താല്പര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ചിലതൊക്കെ ഞാൻ കട്ടിക്കുകയാണ്, സമയം പോയി. അവസാന ഒരു ഭാഗത്തിലേക്കൂടെ ഞാൻ വരട്ടെ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ഡിസയർ. നല്ല ആഗ്രഹം നിനക്കുണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിസയർ ഉണ്ടാകണം. അതിനെ കെടുത്തി കളയരുത്. ഇന്ന് പകല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അകത്ത് നൽകുന്ന ആ തീയെ നീ കെടുത്തരുത്. മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വളർച്ച പ്രാപിക്കുവാനുള്ളതായ ആ ഡിസയർ ഇന്ന് പകൽ പ്രാപിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ആംബിഷൻസ് യു ഹാവ്, ഫിസിക്കലി സ്പീക്കിംഗ്. Our children have ambition and we have the ambition over the children. No doubt. You have ambition. It was your ambition to come to Canada. And you have a lot of dreams and ambitions. And 90% of they are not going to be fulfilled. കാനഡ നിങ്ങളെ മുഴുവൻ സ്വപ്നങ്ങളും നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ. മുഖത്ത് നോക്കി ദൂത് പറയുക, ഒന്നും നടക്കത്തൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും നടക്കത്തുമില്ല. പക്ഷെ അംബീഷൻസ് ഉണ്ട്. അംബീഷൻസ് ആണ് നമ്മളെ കാണുന്നില്ല അല്ലേ? അംബീഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇയർലി അംബീഷൻ ഉണ്ട്, പല അംബീഷൻസ് ഉണ്ട്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വാങ്ങിക്കണം എന്ന അംബീഷൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കിട്ടണം അംബീഷൻസ്. വെരി ഗുഡ്, keep it up. I support you, I pray for you. But what is your spiritual ambition? My question this morning for you. Your spouse does not have a job and you have the prayer for her or for him to get a job. No doubt you have to do that. Keep it up, pray for that. But again, repeatedly I ask you, what is the spiritual ambition to your children of God? Don't we have a spiritual ambition? നമുക്ക് വേണ്ടേ? We should have spiritual ambition. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ അംബിഷൻ ഉണ്ടാകണം. എനിക്ക് lot of spiritual ambitions. ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഞാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ല. Don't interpret that words materially. ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവൻ സാധിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ കേട്ടിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട്. എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ മുഴുവൻ ആഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു തരികയില്ല, മെറ്റീരിയൽ സ്പീക്കിംഗ്. But let me tell you,
If a burning desire spiritually, God will fulfill that. No doubt. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തരുവാൻ താമസിച്ചാലും ആത്മീയ വിഷയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുവാൻ താമസിക്കുകയില്ല. എത്ര പേർക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക? ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിക്ക് താമസമുണ്ടെങ്കിൽ വർഷങ്ങളെടുത്താൽ ഇന്ന് പകൽ പറയട്ടെ, ആത്മീകമായ തീഷ്ണത നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി തരുവാൻ അവൻ താമസിക്കുകയില്ല. ഒരുപക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മറുപടി തരുന്ന ദൈവമാണ്. ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുവാൻ, ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ, ദൈവത്തിന് കര രുചിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കാണുവാൻ ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ അകത്ത് ambition ഉണ്ടാകട്ടെ. Repeatedly say, have an ambition to hear the voice of God directly before your death. How many of you have that ambition? Do you believe that God will call you by name and speak to you? വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക്? മോശെ എന്ന് വിളിച്ച ദൈവം, അബ്രഹാമേ എന്ന് വിളിച്ച ദൈവം, പൗലോസ് ശൗലേ എന്ന് വിളിച്ച ദൈവം, ദാവീദിനെ വിളിച്ച ദൈവം എന്റെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുമോ? മറിയാമേ എന്ന് വിളിക്കുമോ? ബെന്നി എന്ന് വിളിക്കുമോ? സഹോദര എന്ന് വിളിക്കുമോ? ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുമോ? ജോൺ എന്ന് വിളിക്കുമോ? സാജു എന്ന് വിളിക്കുമോ? കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുമോ? സാറ എന്ന് വിളിക്കുമോ? ഹന എന്ന് വിളിക്കുമോ? സ്റ്റഫി എന്ന് വിളിക്കുമോ? ജോയൽ എന്ന് വിളിക്കുമോ? സ്റ്റഫി എന്ന് വിളിക്കുമോ? റൂത്ത് എന്ന് വിളിക്കുമോ? ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ചൊല്ലി കർത്താവ് വിളിക്കും. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന യേശുനാഥ സംസാരിക്കും. ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കും പ്രിയ ദൈവമൈതലേ, യേശുനാഥ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കും. If he had done that, he will do that today. I do believe നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് ചൊല്ലി ദൈവം വിളിക്കും. How the spiritual ambition. ഇന്ന് പകല് ആ ആത്മീകമായ ദാഹമകത്തുണ്ടാകട്ടെ. അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിന് കാരണമായി തീരുന്ന വിശപ്പില്ലായ്മ അനാരോഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. Why do you grow? Because you have hunger and thirst. You drink, you eat thrice a day. You eat because you have proper digestion, you have proper hunger. That's why you grow. നമ്മൾ വളരുവാൻ കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ആഹാരത്തിന് വിശപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ദാഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. If your hunger stops, you stops growing upward. You stops growing physically. Why do you grow? Because you eat. Why do you eat? Because you have hunger and thirst. So also spiritually you have to have hunger and thirst, and you will experience God's power in your lives. Close your eyes.